Hello students, welcome in today's online lecture of Organization of Commerce and Management for 11th standard. Dear students, in my previous lecture I have introduced you with our textbook of 11th standard and we have discussed all the chapters included in our textbook. But this year, due to the pandemic of coronavirus, our study board, has reduced your burden to some extent. And accordingly, some chapters are reduced by the study board. In this reduced part, chapter number 3rd, that is small scale industry and business, is totally deleted or reduced. Then chapter number 6, institute supporting business, it is also deleted. And the chapter number 7, business environment, it is also reduced from this year's syllabus. This adjustment is only for current academic year 2020-21 and not forever. So remember, this year you are not required to study chapter number 3, 6 and 7. So to some extent your burden has reduced by the study board. So now today we are going to start our the first chapter. This is Introduction of Commerce and Business. In this lesson we are going to discuss about the activities of human being which are classified into economic activities and non-economic activities. Economic activities include business, profession, employment. Then the next point that is there in our first lesson, it is about the business objectives. Then we are going to discuss about the role of profit in business, how the profit is important for the businessman, and classification of business activity which include industry and commerce. So these are all the subpoints of the first lesson, Introduction of Commerce and Business. Dear students, see, all human beings are doing some work. They are busy in some activity. Activity means work. They are doing something. Why the human being is required to do the work? Very simple answer. When any person work, he gets money in form of wages or salary. If he is doing the business or his activity on daily basis, he gets wages. And if that person is working in any office or in any company as an employee, then he gets the salary on monthly basis. So each person is doing some activity, each person doing some work. And why he requires that work? Because through that work he wants to earn money, and this money satisfies his various needs and wants. That's why each human being is busy in doing some activity throughout their life. म्हणजेच विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्या पहिल्या प्रकरणामध्ये की ज्यामध्ये आपण कॉमर्स आणि बिझनेस याविषयी चर्चा करणार आहोत. जसं की व्यापार, वाणिज्य, व्यापार आणि व्यवसाय. तर या प्रकरणामध्ये आपण वेगवेगळ्या जे बिझनेस आहेत किंवा प्रत्येक व्यक्ती काही ना काही काम करत असतं. आता हे काम का करत असतात? ज्यावेळी एखादी व्यक्ती कोणत्या कामामध्ये बिझी असते
ओके, म्हणजे काही ना काही ॲक्टिव्हिटीज ती व्यक्ती करत असते, काही काम करत असते, काही जॉब करत असते. तर त्या जॉबमुळे त्या व्यक्तीस पैसे मिळतात, त्यांना अर्निंग होते आणि या पैशाच्या माध्यमाने ती व्यक्ती आपल्या सर्व गरजा भागवू शकतात. म्हणजे पैसा असल्यामुळे बघा, तुम्हाला आवश्यक असणाऱ्या सर्व वस्तू खरेदी करू शकता. तुम्हाला आवश्यक असणाऱ्या ज्या सेवा आहेत त्या सेवांचा तुम्ही उपभोग घेऊ शकता आणि तुमचे सगळे जे लाईक्स आहेत, म्हणजे तुम्हाला जे करायला वाटतं ते सगळं काही तुम्ही या पैशाच्या माध्यमाने करू शकता. म्हणूनच प्रत्येक व्यक्ती काही ना काही काम करत असते. जसं की तुमच्या घरी तुमचे वडील असतील किंवा सर्व्हिस करणारी आई असेल, तर तीसुद्धा काही ना काही काम करत असते. वडील ऑफिसमध्ये जात असतील किंवा बँकेमध्ये असतील किंवा शाळेमध्ये टीचर असतील, तर प्रत्येकजण काही ना काही काम करत असतं. तसंच आपल्या आसपास आपण बघतो काही अशिक्षित लोक असतात, परंतु ते मोलमजुरी करूनसुद्धा काही ना काही उत्पन्न ते मिळवत असतात. म्हणजे याचाच अर्थ असा आहे की प्रत्येक व्यक्ती काही ना काही काम करत असते, ह्युमन ॲक्टिव्हिटीज आपण ज्याला म्हटलेलं आहे. आणि ज्यावेळी ही व्यक्ती काम करत असते तर त्याचा मागचा उद्देश काय असतो की काही ना काही अर्निंग करणे आणि त्या मिळालेल्या पैशामधून आपल्या गरजा भागवणे. ओके, सो द फर्स्ट कन्सेप्ट इज ह्युमन ॲक्टिव्हिटी मीन्स ईच पर्सन इज डूइंग some work, is engaged in some activity. Okay, now these human activities are basically classified into two, that is non-economic activities and economic activity. In economic activities again there are three types: business, profession and employment. Now here basically these activities we have classified into two. The first is non-economic activity. Now what is the meaning of this non-economic activity? Non-economic activities are those human activities which are performed to satisfy personal, social, religious, cultural and sentimental requirement without monetary expectation. For example, reading books, then watching television, then chatting with the friends, cooking by mother, then serving the people, then gardening, going for the morning walk. All these are the activities included in non-economic activities. म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो, प्रत्येक ह्युमन बीइंग काही ना काही काम करत असतात, काही ना काही वर्क करत असतात. तर हे त्यांच्या ज्या ॲक्टिव्हिटीज आहेत त्या आपण त्याचे दोन भाग केलेले आहेत. एक म्हणजे आर्थिकेतर ॲक्टिव्हिटी आणि एक म्हणजे आर्थिक ॲक्टिव्हिटी. आता आर्थिकेतर म्हणजे काय, तर बिगर आर्थिक असंही आपण याला म्हणू शकतो, की ज्याचा पैशाशी काहीही संबंध नाही. नॉन इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीज म्हणजे ज्याचा पैसे मिळवण्याशी काहीही संबंध नाही. या ॲक्टिव्हिटीज कशासाठी केल्या जातात, तर स्वतःच्या आनंदासाठी केल्या जातात, स्वतःचं मेंटल सॅटिस्फॅक्शन व्हावं म्हणून केलं जातं. किंवा काही ॲक्टिव्हिटीज या सामाजिक असतात, धार्मिक असतात, सांस्कृतिक असतात, तर त्यासाठी त्या केल्या जातात, म्हणून त्याला नॉन इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीज असं म्हणले आहे. आणि काही कामे किंवा काही ॲक्टिव्हिटीज या पैशाशी रिलेटेड असतात, म्हणजे त्याच्यामागे उद्देश काय असतो, तर पैसा मिळवणे हा एकमेव उद्देश असतो, म्हणून ते काम केलं जातं, म्हणून त्याला इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीज असं म्हणलेलं आहे. तर याचे उदाहरणं 3 आपण इथे चार्टमध्ये बघतोय. एक म्हणजे बिझनेस, प्रोफेशन आणि एम्प्लॉयमेंट. ओके, सो इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीज इन्वॉल्व production, distribution and consumption of goods and services at all levels within a society is called the economic activity. For example, worker working in a factory. Okay, so thus economic activities facilitates earning livelihood, and non-economic activities are undertaken by the human being to satisfy the sentimental requirements. म्हणजे
नॉन इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीज ज्या आहेत त्या आपल्या मानसिक समाधानासाठी केल्या जातात आणि इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीज ज्या आहेत त्या केवळ पैसा मिळवण्याच्या उद्देशाने केल्या जातात. आता एक छोटंसं उदाहरण देते तुम्हाला की आपली घरामध्ये आई तिला लोणचं हे चांगल्या प्रकारे बनवता येतं, बरोबर. ज्यावेळी ती ते लोणचं बनवते आणि तुम्हाला सर्व करते त्यावेळी अर्थातच तुम्ही त्याचा आस्वाद घेता आणि तुमचं मन तृप्त होतं आणि तुम्हाला खाऊ घालण्यामध्ये की तुम्हाला ते देण्यासाठी तिचंही मन हे प्रसन्न होतं ते देत असताना. तर तिने ही जी कृती केलेली असते लोणचं बनवण्याची, ती जी ॲक्टिव्हिटी आहे ती नॉन इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटी आहे. त्याच्यामागे तिचा उद्देश पैसे कमवणे हा नसतो. पण समजा तुमच्याच आईने ते लोणचं बनवून मोठ्या प्रमाणामध्ये बनवलेलं आहे आणि त्याचे छोटे छोटे पॅकिंग केलेलं आहे आणि ते लोणचं तिने शेजारपाजारी लोकांना, तुमच्या नातेवाईकांना, त्याचं प्रमाण पॅकेटमधलं कमी असेल, 50 ग्रॅम असेल, 100 ग्रॅम असेल, ते पॅकिंग करून त्याची कॉस्ट लावली त्या पॅकेटवर आणि ते विकलं त्यांना. तर ही जी तिची कृती आहे ती कोणती असेल? इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटी असेल. ओके, म्हणजे तिने ते विकण्यासाठी बनवलेलं आहे. ते विकून तिला त्याचे काय मिळणार आहेत? पैसे मिळणार आहेत. आणि आधीचं जे उदाहरण तुम्हाला सांगितलं की ज्यावेळी ते घरात बनवते, घरच्या लोकांसाठी बनवते आणि ते तुम्हाला खाण्यासाठी देते, तर तुम्ही तो आस्वाद घेता, तुम्ही रिॲक्शन देता की ते मस्त बनलं आहे, खूप छान बनलं आहे, झणझणीत बनलं आहे. तर तुमच्या या केवळ रिॲक्शन तिच्यासाठी इनफ असतात. तिचा उद्देश त्यामागे पैसे मिळवणे हा नसतो. ओके, किंवा तुम्ही गार्डनिंग करता, मित्रांशी चॅटिंग करत असता, बोलत असता, गप्पा मारत असता किंवा गाणे ऐकत असता, टी व्ही बघत असता. तर या ज्या सगळ्या कृती आहेत याच्यामागे पैसे मिळवणे ही काही भावना नसते किंवा ह्यातनं तुम्हाला पैसे मिळतात असंही काही नसतं. तुम्हाला फक्त तुमचं मेंटल सॅटिस्फॅक्शन मिळतं, तुम्हाला आनंद मिळतो संवाद करताना, गार्डनिंग करत असताना, झाडांची फुलांची काळजी घेत असताना. तर ही जी तुमची काम आहे त्याला म्हटलेलं आहे नॉन इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीज, ज्याच्यामागे फक्त तुम्हाला मेंटल सॅटिस्फॅक्शन हवं असतं म्हणून कृती तुम्ही करत असता. आणि इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीज म्हणजे काय? तर अशी कामं की जी करताना तुमचा उद्देश पैसा मिळवणे हा असतो की या पैशाच्या माध्यमाने मग तुम्ही तुमच्या इतर ज्या गरजा आहेत त्या तुम्ही भागवू शकता. ओके, सो दिस इज द डिफरन्स बिटवीन द नॉन इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीज अँड इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीज. So we can say non-economic activities are those activities which are performed to satisfy personal, social, religious, cultural and sentimental requirements without expectations of money. Okay, and economic activities are those activities which are performed or it includes production, distribution and consumption of goods and services with the aim of earning money. So it is called as economic activities. And these economic activities again classified into 3: business, profession and employment. I hope you have understood the concept, the basic concept, what is the difference between non-economic activities and economic activities. Non-economic activities are not related with money and economic activities are directly related with earning of money. This is the simple difference between these two. Okay, now go ahead. Now we are going to start with the first economic activity and it's about business. Okay, now what is the meaning of business? Actually, business represents organized efforts by an individual or group of individuals. It is a systematic attempt by a business person to produce goods and services and sell them in the market
to get maximum rewards by way of profit. It satisfies multiple and complex needs of the society. Okay, so production of goods actually means the making of goods. It may be agricultural products or finished products in the factories. Goods can be produced with the manpower or with the help of machines also. For example, cultivating piece of land and growing food grains is an example of agricultural goods. However, converting oil seeds into edible oil with the help of manpower as well as machine power is an example of manufacturing of the goods. Okay. आता विद्यार्थी मित्रांनो की आर्थिक कृती यामध्ये बिझनेस, पेशा आणि नोकरी या 3 बाबींचा समावेश आहे. यामधलं पहिलं आपण सुरू करणार आहोत आता ते म्हणजे बिझनेस किंवा व्यवसाय. आता बिझनेस म्हणजे काय, तर तुम्ही अशा कामात बिझी असता की ज्यामध्ये प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्युशन या प्रोसेस इन्क्लूड आहेत. तर प्रोडक्शन कशाचं करायचं, अर्थातच वस्तूचं. तर बिझनेस ही अशी आर्थिक कृती आहे की जिथे वस्तू या प्रोड्यूस केल्या जातात. मग ती एखाद्या इंडिव्हिज्युअल पर्सनकडनं केली जाते किंवा अनेक व्यक्तींचा ग्रुप असतो, ते एकत्र येऊन ती वस्तू प्रोड्यूस करतात, मार्केटमध्ये सर्क्युलेट करतात किंवा डिस्ट्रीब्यूट करतात आणि त्याच्यामागे त्यांचा मुख्य हेतू हा अर्निंग मनी असतो. नफ्याच्या माध्यमाने पैसा मिळवणे हा त्याच्या मागचा शुद्ध हेतू असतो. तर अशी जी प्रक्रिया आहे तिला म्हणलेलं आहे बिझनेस. ओके, सो बिझनेस इज ए ऑर्गनाइज एफर्ट बाय ॲन इंडिव्हिज्युअल ऑर ग्रुप ऑफ ॲन इंडिव्हिज्युअल अँड their main aim is to produce goods and services and sell them in the market and enjoying the reward by way of profit. तर बिझनेस ही अशी आर्थिक कृती आहे. आता इथं बघा मी म्हणलं आहे आर्थिक कृती आहे. आर्थिक कृती असं का म्हणलं आहे, कारण बिझनेस करताना त्याचा मूळ उद्देश हा नफा मिळवणे आणि त्यातून पैसा कमवणे हाच असतो. म्हणून याला आर्थिक कृती, इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटी असं म्हणले आहे. ओके, जर एखादी व्यक्ती तुम्हाला म्हणत असेल की मी बिझनेस करतो आहे पण मी काहीच कमवत नाही त्यातनं, तर आपण असं म्हणू शकतो की यू आर नॉट डुईंग बिझनेस त्या व्यक्तीला. एखादी व्यक्ती जेव्हा बिझनेस करते असे म्हणते तर अर्थातच त्या व्यक्तीचा मुख्य उद्देश हा नफा कमवणे हा असलाच पाहिजे. तरच आपण म्हणू शकतो की ती व्यक्ती काय करते, बिझनेस करते. अदरवाईज आपण आपल्याला त्याला बिझनेस म्हणता येणार नाही, लक्षात ठेवा. ओके, सो बिझनेस इज ॲन इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटी. बिझनेस ही एक आर्थिक कृती आहे की ज्याचा मुख्य उद्देश पैसा कमवणे, नफा कमवणे हा आहे. Now, definition of business. It is given by Professor Hane. Business activities are those human activities which are directed towards the production and processing of wealth. तर इथे तुम्हाला प्रोफेसर हॅने यांनी दिलेली बिझनेस व्यवसायाची व्याख्या आहे. तर प्रोफेसर हॅने काय म्हणतात की बिझनेस ॲक्टिव्हिटीजमध्ये काय आहे, तर या ॲक्टिव्हिटीमध्ये प्रोडक्शन म्हणजे वस्तूचे उत्पादन हा एक भाग आहे आणि ती वस्तू उत्पादित झाल्यानंतर अर्थातच वेगळ्या प्रोसेसेस केल्या जातात आणि या प्रोसेसेसच्या माध्यमातून पैसा कमवला जातो आणि ती व्यक्ती आपली संपत्ती जास्तीत जास्त वाढवण्याचा प्रयत्न करते. तर अशी जी कृती आहे त्याला म्हणले आहे बिझनेस. Now we are going to discuss the characteristic or features of business. There are various features of business. Like I first read out all the points only. Business is an economic activity. In business, two parties are included. Third is business is a profit
motive of business is to earn profit. Then fourth is it's related with the production of goods and services. Then fifth is there is an exchange of goods and services. Then sixth one is business deals with goods and services. Then seventh is business is a continuous activity. Then eighth one is there are uncertain returns in the business. Then next is the element of risk in business. Lot of risk is involved. And the last point is customer satisfaction. Okay, so all these are the various characteristics of business. Now we are going to discuss all the points in detail. The first is an economic activity. Now why it is said that business is an economic activity? Because the first motto or aim of business is to earn money. So that's why it is said that business is an economic activity. Business is not related with love, affection, feeling, sentiments, etc. Okay, so it is called as an economic activity. म्हणजे बिझनेस ही एक आर्थिक कृती आहे. याचा संबंध कुठेही भावभावना याच्याशी नसतो किंवा प्रेम माया याच्याशी नसतो. आता बिझनेस करताना कोणी तशा प्रकारचं भावनेचा आधार घेऊन व्यवहार करू शकत नाही. जर तसं असेल तर ती व्यक्ती बिझनेस करतच नाही असं आपण म्हणू शकतो. जर एखादी व्यक्ती म्हणत असेल की मी बिझनेस करते किंवा करतो, तर याचाच अर्थ त्या व्यक्तीचा मुख्य उद्देश नफा कमवणे, पैसा मिळवणे हाच आहे. जर ती व्यक्ती पैसा कमवत असेल, जे काही ती क्रिया करत असतील किंवा प्रोसेसेस करत असतील त्या माध्यमाने जर त्या व्यक्तीला पैसा मिळत असेल, तर आपण म्हणू शकतो की ती व्यक्ती काय करते आहे, बिझनेस करते आहे. ओके, म्हणजे जसं की फॉर एक्झाम्पल की एखादा व्यक्ती आहे ते स्कूलमध्ये समजा शॉपकीपर आहे, त्याचं स्वतःचं शॉप आहे आणि त्या शॉपमध्ये नोटबुक्स वगैरे असतील आणि त्या व्यक्तीने समजा स्कूल वगैरे सुरू झाले असतील तर एखाद्या वर्गात येऊन सर्व विद्यार्थ्यांना त्यांनी नोटबुक फ्री दिल्या, सगळ्यांना दिल्या की वर्ष नवीन सुरू होते म्हणून विद्यार्थ्यांना मदत म्हणून त्यांनी ती नोटबुक देऊन टाकल्या सगळ्यांना फ्री. तर इथे तो जो शॉपकीपर आहे त्याने त्या वह्यांचं जे वाटप केलेलं आहे त्या विद्यार्थ्यांना त्याने देऊन टाकल्या, त्याच्या बदल्यात त्याने काही पैसे मिळवले नाही. तर त्याची ही जी कृती आहे त्याला आपण म्हणूया की नॉन इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटी. आणि समजा तोच शॉपकीपर दुकानात बसला आहे आणि त्याच्यासमोर बायर्स किंवा गिराईक आला असेल नोटबुक घेण्यासाठी आणि त्यावेळी त्या दुकानदाराने ती वही देत असताना समजा 21 रुपयाची वही असेल किंवा 35 रुपयाची असेल, तर ती देत असताना त्या खरेदीदाराकडनं 35 रुपये घेतले. ओके, 35 रुपये घेतले त्या दुकानदाराने आणि त्या बदल्यात त्या बायरला वही दिली. तर त्याची ही जी कृती आहे ती कशी आहे, इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटी. म्हणजे त्याने देताना त्या वस्तूची किंमत सांगितली आणि ती वस्तू विकण्यासाठी आहे म्हणून ती विकली. तर त्याने ही जी वही देण्याची कृती केली आहे इथं दुकानदाराने, ती आहे इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटी. आणि आधी जसं सांगितलं मी, स्कूलमध्ये सुद्धा त्याने वह्या दिल्या पण तिथं त्याचा उद्देश पैसा मिळवणे हा नव्हता, म्हणून त्याची ती कृती कशी येणार आहे, नॉन इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटी. आणि इथे दुकानात बसून जेव्हा तो त्या वह्या आपल्या गिरायकांना देतो त्यावेळी त्याची ती कृती आहे ती आहे economic activity. So this is the basic difference between the economic activity and non-economic activity. Now the second point is two parties. Every business transaction involves an exchange. Okay, minimum two parties are required for exchange. And which are these two parties? The seller and the buyer. Business transaction is a result of an agreement between the buyer and the seller, which may be oral or written. ओके, म्हणजे ज्यावेळी बिझनेस केला जातो त्यावेळी अर्थातच तिथे दोन पक्ष असतात, दोन पार्टीज असतात. तर डेफिनेटली कोण असतं, एक सेलर असतो तर दुसरा निश्चितच कोण असणार आहे, बायर असणार आहे. तर कधीही बिझनेस करत असताना तुम्हाला दोन पार्टीज दिसून येतील आणि त्या दोन पार्टीजमध्ये तो व्यवहार होतो आणि तो जो व्यवहार आहे
तो त्यांचा रिटर्न असेल किंवा ओरल असेल, बरोबर ना. साधी आपण भाजी खरेदी करत असताना सुद्धा दारावर भाजी विक्रेता आला किंवा तुमच्या कॉलनीमध्ये आला तर तो कोण झाला, सेलर झाला, आणि तुम्ही भाजी खरेदी करायला जाता, तुम्ही बायर असता. ओके, तो त्या भाजींचे भाव सांगतो, तुम्हाला पटले तर तुम्ही ते खरेदी करता, नाही पटले तर थोडी बार्गेनिंग होते आणि कुठेतरी तुम्ही दोघं तयार होता की चला बाबा की 25 रुपयाची आहे पेंडी तर 20 रुपयाला देऊन टाका, वॉटेवर जे काही असेल तुमच्या दोघांमध्ये ॲग्रीमेंट झालेलं असेल त्याप्रमाणे तुम्ही दोन्ही पार्टीज तयार होता खरेदी आणि विक्रीसाठी. तर इथे भाजीवाला हा सेलर आहे आणि तुम्ही जे गिराईक आहात ते खरेदी करताय म्हणून तुम्ही बायर आहे. म्हणजे इथे तुम्हाला दोन पार्टीज दिसून येतील आणि त्या दोघांमध्ये तो व्यवहार हा होत असतो. तर सेलरचा इथे मुख्य उद्देश काय आहे तर भाज्या विकून पैसा कमवणे. सो ही इज डुईंग द बिझनेस. तो काही तुम्हाला प्रेमाने रोज भाज्या फुकट आणून तर देत नाही आहे किंवा घ्या असंच म्हणून देणार नाही आहे. ओके, तर त्याने जर त्या तशा दिल्या तर त्याची ती नॉन इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटी असेल की त्याला कशाचीच अपेक्षा नाही आहे तुमच्याकडनं पैशाची आणि तो तुम्हाला असंच देतो आहे. सो ही इज नॉट डुईंग द बिझनेस. मग आपण इथे म्हणू शकतो की मग तो बिझनेस नाही करत आहे. ओके, म्हणजे जेव्हा एखादी व्यक्ती म्हणते की मी बिझनेस करतो आहे त्यावेळी अर्थातच त्या व्यक्तीचा मुख्य उद्देश पैसा कमवणे हाच असतो. सो रिमेंबर दिस अगेन. नाव द थर्ड इज द प्रॉफिट मोटिव्ह. ओके, द बेसिक पर्पज ऑफ बिझनेस इज टू अर्न the profit from its activity. Businessmen try to maximize profit either by increasing the volume of sales or reducing its cost. It is the spine of business which keeps the business going on in the long term. The amount of profit may differ from business to business. Okay, तर हे बेसिक पर्पज आहे बिझनेसचं की प्रत्येक बिझनेसमॅन तो जी ॲक्टिव्हिटी कॅरी ऑन करत असतो तर त्या ॲक्टिव्हिटीमधनं तो प्रॉफिट अर्न करण्याचा प्रयत्न करत असतो. म्हणजे जास्तीत जास्त नफा मिळवण्याचा तो प्रयत्न करत असतो. मग हा नफा तो कसा मिळवणार आहे तर एकतर मोठ्या प्रमाणावर विक्री करून किंवा वस्तूची किंमत कमी करून. तर अशा पद्धतीने तो काय करू शकतो, नफा हा कमवू शकतो. तर बिझनेसचं वैशिष्ट्य असे आहे की कोणताही बिझनेसमॅन बिझनेस करत असताना त्याचा उद्देश एकच असतो, तो म्हणजे जास्तीत जास्त नफा कमविणे. मी आत्ताच सांगितलं जर एखादा व्यक्ती स्वतःला बिझनेसमॅन म्हणून घेत असेल तर याचा अर्थ त्या व्यक्तीला त्याने तो जी ॲक्टिव्हिटी कॅरी ऑन करत असेल त्या ॲक्टिव्हिटीमधून त्याला प्रॉफिट हा मिळालाच पाहिजे किंवा त्याने तो कमवला पाहिजे तरच ती व्यक्ती यशस्वीपणे बिझनेस करते असं आपण म्हणू शकतो आणि तो एक सक्सेसफुल बिझनेसमॅन होऊ शकतो. ओके, सो प्रॉफिट इज द मोटिव्ह बिहाइंड द बिझनेस. नाव द नेक्स्ट पॉईंट, फोर्थ इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस. बिफोर एक्सचेंजिंग द गुड्स अँड सर्व्हिसेस they should be produced by business enterprise. Goods are either manufactured or procured from the supplier with the aim of selling it further to the consumers for profit. Okay, so business करत असताना तिथं वस्तूची निर्मिती होणं आवश्यक आहे, वस्तू आणि सेवांची निर्मिती होणं आवश्यक आहे. तर एखादी व्यक्ती बिझनेस करते याचा अर्थ ती व्यक्ती काहीतरी बनवते किंवा एखादी व्यक्ती ती सर्विस इतरांना अवेलेबल करून देत आहे आणि त्या बदल्यामध्ये ती व्यक्ती प्रॉफिट कमवण्याचा प्रयत्न करत असते. तर बिझनेस या ॲक्टिव्हिटीमध्ये प्रोडक्शन ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस हे होतच असतं. वस्तूंची निर्मिती करणे आणि त्याचं डिस्ट्रीब्युशन करणे. नुसत्याच वस्तू बनवून ठेवणं हेही उपयोगाचं नाही आहे. तर प्रत्येक बिझनेसमॅन काय करत असतो की वस्तूंची निर्मिती करत असतो आणि त्याचबरोबर ज्या वस्तू तयार केलेल्या आहेत त्याचं तो मार्केटमध्ये डिस्ट्रीब्युशनसुद्धा करत असतो. का घरातच त्या वस्तू ठेवून काही उपयोग होणार नाही, त्याचे तुम्हाला कोणीही पैसे देणार नाही. तर त्या वस्तू मार्केटमध्ये पाठवल्या पाहिजेत विक्रीसाठी, त्याचं डिस्ट्रीब्युशन झालं पाहिजे थ्रूआउट स्टेट, थ्रूआउट कंट्री झालं पाहिजे, म्हणजे जास्तीत जास्त कन्झ्युमरपर्यंत ती वस्तू पोचू शकते आणि तुम्हाला जास्तीत जास्त नफा हा मिळू शकतो. ओके, सो बिझनेस ऑलवेज इन्क्लूड्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस. ओके, नाव द फिफ्थ इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस.
Business involves transfer of goods and services directly or indirectly with money or money's worth. आता बिझनेस करत असताना काय होतं की तुम्ही वस्तूंची निर्मिती करता किंवा वस्तू बनवता. जेव्हा बिझनेसमॅन काय करतो, आयदर तो तर स्वतः एक तर प्रोड्युसर असतो किंवा तो जर ट्रेडिंगचा बिझनेस करत असेल तर जो कोणी प्रोड्युसर असेल त्याच्याकडनं तो मोठ्या प्रमाणावर वस्तूंची खरेदी करतो आणि मग तो इतरांना रिटेलरच्या मदतीने विकत असतो. तर अशा पद्धतीने बिझनेस हा कॅरी ऑन केला जातो. तर बिझनेसमध्ये काय असतं की एक्सचेंज होत असतात गुड्स अँड सर्व्हिसेस. आता हे एक्सचेंज कशाची होत असतात तर पैशाशी अर्थातच. आता साधं उदाहरण घेऊया. तुम्हाला ज्यावेळी पेन खरेदी करायचं असतं तेव्हा तुम्ही अर्थातच जनरल स्टोअरमध्ये जाता आणि तुम्ही तिथे पेन आहेत का चौकशी केल्यावर तो शॉपकीपर तुम्हाला खूप सारे पेन दाखवतो, व्हरायटी ऑफ पेन दाखवतो. आता इथं तुम्हाला आवडीचं पेन जे तुम्हाला आवडतं ते तुम्ही सिलेक्ट करता आणि त्यानंतर त्याची कॉस्ट विचारता. समजा वॉटेवर एक 40 रुपयाचं पेन असेल, चांगलं असेल, भारी असेल, ते तुम्ही आवडलं म्हणून ते घेता आणि त्याची कॉस्ट 40 रुपये तुम्ही त्या शॉपकीपरला देता. ज्यावेळी तुम्ही पैसे त्या सेलरला देता आणि पेन तुमच्या ताब्यामध्ये घेता तर इथे तुम्ही एक्सचेंज केलं. काय एक्सचेंज केलं? पेन विथ मनी. ओके, सेलरने त्याच्या मालकीचा पेन तुम्हाला दिला आणि तुम्ही तुमचे त्या पेनाची जी कॉस्ट आहे, पैसे आहे 40 रुपये, ते तुम्ही सेलरला दिले. तर इथं पेन पैशांशी एक्सचेंज झाला. सो इन बिझनेस ऑलवेज देअर इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस विथ मनी ऑर मनीज वर्थ. आता पूर्वीच्या काळी बार्टर सिस्टीम होती, म्हणजे वस्तू विनिमय होता. म्हणजे ज्यावेळी पैशांचा शोध लागला नव्हता त्यावेळीसुद्धा ट्रेडिंग ॲक्टिव्हिटीज होतच होत्या. असं नाही आहे की त्यावेळी व्यापार होत नव्हता. तुम्ही इतिहासामध्ये वाचलं असेल तुमच्या 9th 10th किंवा 8वीच्या इतिहासामध्ये सुद्धा की पूर्वीपासून व्यापार हा चालत आलेला आहे. आणि ज्यावेळी पैशाचा शोध लागला नव्हता त्यावेळी अगदी जुन्या काळामध्ये बार्टर सिस्टीम होती, वस्तू विनिमय व्हायचा. समजा टेलर आणि शेतकरी याच्यामध्ये जर व्यवहार होत असेल तर शेतकरी स्वतःजवळची ज्वारी थोडी टेलरला द्यायचा. त्याला जर शर्ट वगैरे शिवून हवा असेल तर ज्वारी द्यायचा टेलरला आणि टेलर त्याच्या बदल्यामध्ये त्याला शर्ट शिवून देत असे. तर याला म्हटलेलं वस्तू विनिमय, वस्तूच्या बदल्यात वस्तू. ओके, तर ही बार्टर सिस्टीम याला इंग्लिशमध्ये म्हणतात. तर त्या पद्धतीने सुद्धा व्यवसाय किंवा बिझनेस हा होत असे. आणि ज्यावेळी पैशाचा शोध लागला आणि प्रत्येक वस्तूची आपण मेजरमेंट पैशामध्ये करू शकतो अशी जेव्हा स्थिती आली त्यावेळी मात्र मग पैशाने वस्तू या एक्सचेंज होत गेल्या की त्याची किंमत ठरवायची आणि मग ती वस्तू खरेदी करायची आणि त्याचे पैसे त्या वस्तूच्या मालकाला द्यायचा. ओके, सो दिस इज कॉल्ड द एक्सचेंज ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस. इन बिझनेस ऑलवेज देअर इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस. त्याचप्रमाणे समजा काही वेळी तुम्हाला काही वस्तू एखाद्याकडनं गिफ्ट म्हणून मिळतात किंवा डोनेटेड वस्तू असतात. तर ती ॲक्टिव्हिटी एखाद्याने तुम्हाला जे गिफ्ट दिलेलं असतं ती ॲक्टिव्हिटी इथे बिझनेस म्हणून कन्सिडर करता येणार नाही. ओके, कारण इथे ज्यावेळी तुम्ही गिफ्ट देता एखादी वस्तू किंवा देणगी म्हणून देता त्यावेळी त्या बदल्यामध्ये तुम्ही पैशाची अपेक्षा करत नाही किंवा पैसे दिले जात नाही. म्हणून ती वस्तू देण्याची प्रक्रिया आहे ती बिझनेस अंडर येणार नाही. ओके, नाव द नेक्स्ट पॉईंट इज डीलिंग इन गुड्स अँड सर्व्हिसेस. See, every type of business transaction is concerned with either goods or services. In the absence of goods and services, business cannot take place. These goods may be consumer goods or capital goods. Okay, म्हणजे बिझनेसचा संबंध डायरेक्ट हा वस्तूशी असतो, वस्तू किंवा सेवा. वस्तू आणि सेवांशिवाय बिझनेस हा होऊच शकत नाही. आणि ते गुड्स दोन प्रकारचे असतात. एक म्हणजे कन्झ्युमर गुड्स असतात की ज्याचं तुम्ही डायरेक्ट कन्झम्पशन करू शकता, यूज करू शकता. फॉर एक्झाम्पल चहा आहे, दूध आहे किंवा पेन आहे, पेन्सिल आहे की तुम्ही डायरेक्टली यूज करता. आणि दुसरे गुड्सचा प्रकार आहे तो म्हणजे कॅपिटल गुड्स. कॅपिटल गुड्समध्ये मशिनरी आहेत, प्लांट आहेत, फर्निचर आहे
की ज्याचं त्या वस्तू अशा संपत नाही त्याचा अर्थ की त्या अनेक वर्ष तुम्ही वापरू शकता. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही वॉशिंग मशीन घेतली असेल किंवा नवीन फर्निचर खरेदी केलेलं असेल, तर आज फर्निचर घेतल्यानं उद्या लगेच ते तुम्ही डिस्पोज केलं असं होत नसतं, बरोबर ना. ते अनेक वर्ष तुम्ही वापरता किंवा काही दिवस तरी ते वापरता, म्हणून त्याला काय म्हणलेलं आहे, कॅपिटल गुड्स. आणि कन्झ्युमर गुड्स म्हणजे अशा वस्तू की ज्या नाशवंत आहेत, पटकन तुम्ही त्याचा यूज करता आणि परत त्या आणाव्या लागतात. की जसं आत्ताच उदाहरण दिलं की दूध आहे, चहा पावडर आहे, मिल्क आहे किंवा पेन्सिल आहे, पेन आहे, तर या नाशवंत वस्तू असतात, काही दिवस चालतात, परंतु याला जास्त आयुष्य हे नसतं. तर अशा प्रकारचे गुड्स असतात. ओके. तर आणि ज्या सेवा असतात त्या म्हणजे कुठल्या, तर बँकिंग सेवा आहे, ट्रान्सपोर्टेशन आहे, इन्शुरन्स आहेत. तर इथंसुद्धा तुम्हाला बँकेकडनं ज्या सेवा मिळतात, जसं पैसे काढणे, पैसे ट्रान्सफर करणे, पैसे पाठवून देणे किंवा ट्रान्सपोर्टेशनमध्ये सुद्धा तुम्हाला बसची सर्व्हिस आहे, तर या ज्या सेवा आहेत यासुद्धा तुम्हाला पैशाच्या मोबदल्यामध्ये मिळत असतात. म्हणजे कोणीतरी या सेवा पुरवत असतं, म्हणून तुम्हाला त्या सेवा मिळत असतात. ओके. सो बिझनेस ऑलवेज डील्स विथ द गुड्स अँड सर्व्हिसेस. नाव द नेक्स्ट पॉईंट इज 7th one is continuity in dealing. Every business requires regularity in transaction. One single transaction does not constitute business. For example, if a person sells his own motor car and earns profit, then it will not be considered as a business activity. But if he is a car dealer, so he sells and purchases cars regularly, then it is considered as a business activity. म्हणजे समजा एखादा व्यक्ती आहे की ज्याने स्वतःचीच मोटर कार आहे ती विकली आहे आणि त्या विक्रीमधून त्याने प्रॉफिट अर्न केला असेल किंवा पैसे मिळवले असेल, तर त्याची ही जी वस्तू विकण्याची प्रक्रिया आहे ती बिझनेस म्हणून कन्सिडर केली जाणार नाही. का केली जाणार नाही? कारण त्याची ही प्रक्रिया सातत्याने होणारी नाही आहे. लाईफ टाईममध्ये कधीतरी एकदा तो ती कार विकणार आहे आणि त्यातनं तो पैसे अर्न करणार आहे किंवा प्रॉफिट मिळवणार आहे, म्हणून त्याची ही कृती बिझनेस टर्म अंडर येणार नाही. पण तोच एखाद्या व्यक्ती जर कार डीलर असेल तर तो अशा प्रकारची कारची विक्री दररोज करत असतो आणि अनेक वेळा करत असतो. आज करतो, उद्या करतो, महिना करतो, वर्ष करत असतो, तर तेच काम तो सतत करत असतो. हे जे सातत्य आहे त्या कामाचं, तर त्याला आपण बिझनेस म्हणू शकतो. कधीतरी लाईफ टाईममध्ये एकदा वस्तूची निर्मिती केली आहे आणि विक्री केली आहे आणि त्यातनं पैसे कमवले आहे, तर अशा कृतीला बिझनेस म्हणता येणार नाही. ही वस्तूची निर्मिती करणे, वस्तूची विक्री करणे, त्यातून पैसा मिळवणे, ही जी कृती आहे ती सातत्याने केलेली असली पाहिजे, सतत, तर आपण त्याला बिझनेस असं म्हणू शकतो त्या क्रियेला. ओके. देन द नेक्स्ट इज uncertain returns. Yes, in business the returns are never predictable or guaranteed. Businessman may earn profit or suffer a loss. It is a fact in business that there is a uncertainty of returns. Returns म्हणजे काय? परतावा. ज्यावेळी एखादी व्यक्ती व्यवसाय करत असते, तर अर्थातच व्यवसाय करत असताना त्या व्यक्तीचा उद्देश काय असतो की आपल्याला चांगले रिटर्न्स मिळायला पाहिजे, रिवॉर्ड्स मिळायला पाहिजे. अँड बिझनेसमॅन ऑलवेज गेट्स रिवॉर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट. ओके. सो दिस प्रॉफिट इज नॉट डेफिनेट इन बिझनेस, इट इज अनसर्टन. बिझनेसमध्ये प्रॉफिट हा मिळेलच असं काही नाही. समजा एखाद्याने नवीन बिझनेस स्टार्ट केला आणि तो म्हणाला की मला पहिल्या वर्षीच प्रॉफिट मिळायला पाहिजे, तर कदाचित तो मिळेल किंवा मिळणारही नाही किंवा नॉमिनल मिळेल. तर किती मिळेल याची कोणीही गॅरंटी देऊ शकत नाही किंवा मिळेल की नाही हेही कोणी सांगू शकत नाही. इट इज ऑल अनसर्टन. ओके. सो देर इज ऑलवेज अनसर्टेनिटी ऑफ रिवॉर्ड्स इन अ बिझनेस. देन एलिमेंट ऑफ रिस्क. येस, इन बिझनेस risk is always there. On the contrary, we can say business and risk always go hand in hand. म्हणजे जिथं व्यवसाय आहे तिथे धोका आहे, रिस्क आहे. तुम्ही व्यवसाय कोणत्याही प्रकारचा करा, तिथे अनेक प्रकारचे अडथळे हे येऊ शकतात, वेगवेगळे आपण सांगू अडचणी येऊ शकतात आणि त्या अडचणीमुळे व्यवसायामध्ये धोका हा निर्माण
होऊ शकतो. आता हे जे अडथळे आहेत किंवा हे जे रिस्क फॅक्टर आहे तर ते कशामुळे आहे? फॉर एक्झाम्पल there is a sudden change in the consumer taste, likes, dislikes, fashion, changes in the methods of production, then fire, theft, natural calamities, etc. No business is free from all the above फॅक्टर्स. म्हणजे प्रत्येक बिझनेसमध्ये ह्या अशा अनसर्टन्टी आहेत की कन्झ्युमरचे मूड्स चेंज होतात, त्यांना काही वस्तू आवडतात, काही नाही आवडत, टेस्ट बदलते, त्यानंतर मेथड प्रोडक्शन ही बदलून जाते, चेंज इन टेक्नॉलॉजी असू शकतं, कधी आग लागते, चोरी होते, कधी कधी नैसर्गिक आपत्ती येते, जसं की आता हा कोरोना पेंडॅमिक सडनली आपल्या देशामध्ये त्याने चांगलेच हातपाय आता पसरलेले आहेत. तर ही अचानक नैसर्गिक आपत्ती आलेली आहे. तर असं काही होईल हे आपल्याला वाटलं होतं का? त्याच्यामुळे आता सर्व व्यवहार वगैरे बंद ठेवण्याची वेळ आलेली आहे आणि त्यामुळे बिझनेसमॅनवरती केवढा मोठा अनर्थ आलेला आहे की त्यांना प्रोडक्शन प्रोसेस बंद ठेवावी लागली आहे, डिस्ट्रीब्युशन होत नाही आहे, लोकांच्या नोकऱ्या गेलेल्या आहेत. तर अशा प्रकारची रिस्क ही बिझनेसमध्ये असू शकते. कित्येक ठिकाणी लॉकडाऊन झालेलं आहे. ओके, त्याच्यामुळे त्यांना माल सप्लाय करता येत नाही, प्रोड्यूस करता येत नाही, जिथं ऑर्डर्स आहेत तिथे वेळेवर पाठवता येत नाही, त्यामुळे व्यवसायाचं मोठं नुकसान हे होत आहे. तर यालाच म्हटलेलं आहे रिस्क इन बिझनेस. तर काही वेळा अशा नॅचरल कॅलॅमिटीज सडनली अराईज होऊ शकतात, तर काही वेळा मॅनमेड कॅलॅमिटीजसुद्धा असू शकतात. सो देअर इज ऑलवेज रिस्क इन अ बिझनेस. Now the last is customer satisfaction. Customer satisfaction is the ultimate aim of all economic activities and business is not exception to it. Modern business believes in satisfying the customers by providing quality products and services at reasonable prices. The purpose of business is to create and retain the customers. बरोबर. तर तुम्ही अनेक ठिकाणी शॉपमध्ये वाचलं असेल की ग्राहकांचा संतोष हेच आमचे ध्येय. तर बिझनेस हे ब्रीदवाक्य आहे की ग्राहक सॅटिस्फाईड असेल तरच तो बिझनेस काय होऊ शकतो, सर्वाईव्ह होऊ शकतो. म्हणजे ग्राहकांना ती वस्तू आवडते की नाही, किती ग्राहक वाढलेले आहेत आणि वरचेवर ग्राहकांची संख्या वाढवणे हाच बिझनेसमॅनचा मुख्य हेतू असतो. तर कस्टमरला ती वस्तू आवडली पाहिजे, त्याचा प्रसार झाला पाहिजे, ती अधिकाधिक त्यांच्या उपयोगी पडली पाहिजे, हाच उद्देश प्रत्येक बिझनेसमॅन ठेवत असतो. तर जसं ग्राहक देवो भव असं म्हटलेलं आहे, प्रत्येक व्यावसायिकासाठी ग्राहक हा अत्यंत महत्त्वाचा असतो आणि ग्राहकाचं सॅटिस्फॅक्शन हे प्राप्त करणं हे प्रत्येक बिझनेसमॅनचं काय असतं, ध्येय असतं. Okay, so we can say all these are the characteristic of business, and business is the activity where production of goods and services includes not only just producing the goods but also distributing that goods in the market and earning lot of profit through this activity is the aim of business, and such process is called as a business. I hope you have understood all the concept that we have discussed today, like human activities, economic and non-economic. In economic activities, business, profession and employment, these three are included. Today we have discussed the first activity, that is business. In our next lecture we are going to discuss the next activity. Till then, take care, be happy, goodbye, thank you.